बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। सदा संपन्न स्थिति की सीट पर सेट रहने वाले कौन से बच्चे? सदा संपन्न स्थिति। संपन्न स्थिति कौन सी है? आत्मस्वरूप और फरिश्ता रूप और बाप और आप कंबाइंड रूप। कंबाइंड रूप की जो स्थिति है उसको कहेंगे संपन्न स्थिति। सब के और विश्व के विघ्न विनाशक। तो बाप और आप कंबाइंड रूप में रहोगे तो विघ्न विनाशक बनोगे। बीज रूप बाप के संबंध से, देखा वही बात आ गई ना कंबाइंड रूप की। बीज रूप बाप के संबंध से हर श्रेष्ठ संकल्प रूपी बीज फलीभूत बनाए। बीज रूप बाप के संबंध से हर श्रेष्ठ संकल्प रूपी बीज को फलीभूत बनाए, प्रत्यक्ष फल खाने वाले, सदा संतुष्ट रहने वाले, संतुष्ट मनियों को, ऐसे बेहद के लाडले और प्यारे बच्चों को बेहद की माँ का याद प्यार और नमस्ते। आज त्रिमूर्ति मिलन देख रहे हैं। बाप क्या देख रहे हैं? ज्ञान सूर्य और ज्ञान चंद्रमा, ज्ञान सितारे। तो इसको कहेंगे त्रिमूर्ति मिलन। आज त्रिमूर्ति मिलन देख रहे हैं। ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा और ज्ञान सितारों का मिलन हो रहा है। यह त्रिमूर्ति मिलन इस ब्राह्मण संसार के विशेष मधुबन मंडल में होता है। अब देखना आगे कितना अच्छा महावाक्य आएगा। आकाश मंडल में चंद्रमा और सितारों का मिलन होता है। जो स्थूल आकाश है इसमें आकाश मंडल में चंद्रमा और सितारों का मिलन होता है। लेकिन इस बेहद के मधुबन में देखो क्या लिखा है, कितना कमाल की बात है। इस बेहद के मधुबन मंडल में, बेहद के मधुबन मंडल में सूर्य और चंद्रमा दोनों का मिलन होता है। और इन दोनों के मिलन से सितारों को ज्ञान सूर्य द्वारा शक्ति का विशेष वरदान मिलता है और चंद्रमा द्वारा स्नेह का विशेष वरदान मिलता है, जिससे लवली और लाइट हाउस बन जाते हैं। यह दोनों शक्तियां सदा साथ साथ रहे। माँ का वरदान और बाप का वरदान दोनों सदा सफलता स्वरूप बनाते हैं। सभी ऐसे सफलता के श्रेष्ठ सितारे हो। सफलता के सितारे सर्व को सफलता स्वरूप बनने का संदेश देने के लिए आए हैं। देखो कितना अच्छा लिखा है। आज मैंने पहली बार देखा कि बेहद का मधुबन। तो आप कौन हो? बेहद के मधुबन के सितारे हो। बेहद के बच्चे जो हैं वो बेहद के मधुबन के सितारे हैं। किसी भी वर्ग वाली आत्माएं जो भी कोई कार्य कर रही है, सभी का मुख्य लक्ष्य यही है कि हम अपने कार्य में सफल हो जाएं। और सफलता क्यों चाहते हैं? क्योंकि समझते हैं हमारे द्वारा सभी को सुख शांति की प्राप्ति हो। चाहे अपने नाम के स्वार्थ से अल्पकाल के साधनों से करते हैं, लेकिन लक्ष्य स्वप्राप्ति का, सर्वप्राप्ति सुख शांति का लक्ष्य सभी का ठीक है। लेकिन लक्ष्य प्रमाण स्वस्वार्थ के कारण धारण नहीं कर सकते। इसलिए लक्ष्य और लक्षण में अंतर होने के कारण सफलता को पा नहीं सकते। ऐसी आत्माओं को अपने मुख्य लक्ष्य को प्राप्त करने का सहज साधन यही सुनाओ। एक शब्द का अंतर करने से सफलता का मंत्र प्राप्त हो जाएगा। वह स्वार्थ के बजाय सर्व के सेवार्थ लक्ष्य से दूर कर देता है। सेवा स्वार्थ
सेवार्थ नहीं, स्वार्थ लक्ष्य से दूर कर देता है। सेवार्थ या संकल्प लक्ष्य प्राप्त करने में सहज सफलता प्राप्त कराता है। किसी भी लौकिक चाहे अलौकिक कार्य अर्थ निमित्त है, उसी अपने अपने कार्य में संतुष्टता का सफलता सहज पा लेंगे। इस एक शब्द से अंतर का मंत्र हर वर्ग वाले सुनाना। सारे कला क्लेश, हलचल, अनेक प्रकार के विश्व के चारों ओर के हंगामे इस एक शब्द स्वार्थ के कारण, इसलिए सेवा का भाव समाप्त हो गया। जो भी जिस एक्युपेशन वाले हों, जब अपना कार्य आरंभ करते हैं तो क्या संकल्प लेते हैं? निस्वार्थ सेवा का संकल्प करते हैं। लेकिन लक्ष्य और लक्षण चलते चलते बदल जाता है। तो मूल कारण, चाहे कोई भी विकार आता है, उसका बीज है स्वार्थ। तो सभी को अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की सफलता की चाबी दे आना। क्या? सबको सफलता की चाबी देनी है। तो सफलता की चाबी क्या है? बाप का परिचय, सच्चे सच्चे बाप, टीचर और सतगुरु का परिचय देना, ये है बेहद के बच्चों का काम। हलचल तो देख अचल रहने वाले। सेवा के श्रेष्ठ संकल्प में सेवा के भिन्न भिन्न प्लान सोचना और करना, सारी विश्व को शांति और शक्ति की सहायता देने वाले, साहस रखने वाले, औरों को भी हिम्मत दिखाने वाले ऐसे भी बच्चे देखे। लेकिन शमशानी मुंगसा व शमशानी तीव्र प्रसाद व कमजोरियों के वैराग वृत्ति इसी लहर में नहीं चलना। सदा परिस्थिति को स्वस्थिति की शक्ति से परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक की स्मृति में रहो। परिस्थिति स्थिति को आगे बढ़ावे व वायुमंडल मास्टर सर्वशक्तिवान को चलावे। मनुष्य आत्मा का शमशानी वैराग अल्पकाल के लिए बेहद का वैरागी बनावे। यह पूर्वज आत्माओं का काम नहीं है। समय रचना मास्टर रचना को आगे बढ़ावे, यह मास्टर रचना की कमजोरी है। आपके श्रेष्ठ संकल्प समय को परिवर्तन करने वाले हैं। समय आप विश्व परिवर्तक आत्मा का सहयोगी है। समय को देखकर समय के हिलने से आगे बढ़ने वाले नहीं, लेकिन स्वयं आगे बढ़ समय को समीप लाओ। तो बेहद के बच्चों को क्या करना है? समय को समीप लाना है। सर्व को संदेश दे, अनुभव कराया, स्नेह और संबंध बढ़ाया, अभी अधिकार लेने के लिए आगे आएंगे। हर कदम में अनेक आत्माओं के कल्याण का पाठ नूंदा हुआ है। इसी नूंद से सभी के दिल में उमंग उत्साह दिलाया। बहुत अच्छा सेवा और स्नेह का पाठ बजाया। बाप परावनहार है और साक्षी देखने वाले भी है, कराया भी और देखा भी। बच्चों के उमंग उत्साह और हिम्मत पर बाप को नाज है। और आगे भी आवाज़ बुलंद होगा, ऐसा आवाज़ बुलंद होगा कि जो कुंभकर्ण आँख खोलकर देखेंगे कि यह क्या हो रहा है। कईयों के भाग्य परिवर्तन होंगे। धरनी बनाकर आए, बीज डालो। तो क्या करना है? कुंभकर्ण जागेंगे और कुंभकर्णों को जगाना बेहद के बच्चों का काम है। पता है ना, जानते हो ना कुंभकर्ण कौन है? भारतवासी 9 लाख आत्माएं जो हैं वो कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए, उनको जगाना है। बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। బేహదు పరం మహాశాంతి. బేహదు మా బేహదు పిల్లలకి త్రిమూర్తి రూపంలో కలుసుకోవటము, జ్ఞాన సూర్యుడు, జ్ఞాన చంద్రమ, జ్ఞాన నక్షత్రాలు, ఈ మూడిటి యొక్క కలయికనే త్రిమూర్తి కలయిక అంటారు. ఆకాశంలో ఉన్న తారామండలంలో ఉన్న బేహద్దు జ్ఞాన చంద్రమ, జ్ఞాన నక్షత్రాలు ఏ విధంగా ఉన్నాయి అనే దాని గురించి చెప్పినటువంటి దివ్య సందేశం మీరు ఇప్పటి వరకు విన్నారు. దీనికి తెలుగు అనువాదం. బేహద్కే బేహద్ పరం 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 మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై.
సదా సంపన్న స్థితి అనేటువంటి సీట్లో సెట్ అయ్యేటువంటి పిల్లలకి, ఎలాంటి పిల్లలకి? సదా సంపన్న స్థితిలో. మరి సంపన్న స్థితి అంటే ఏంటి? ఆత్మస్వరూపము మరియు ఫరిస్తా స్వరూపము, బాపు మరియు మీరు కంబైన్డ్ స్వరూపము. కంబైన్డ్ రూపములో ఏ యొక్క స్థితి ఉంటుందో దాన్ని సంపన్న స్థితి అంటారు. స్వయం మరియు విశ్వం ముందు కూడా ఈ సంపన్న స్థితితోటి విఘ్న వినాశకులుగా అవుతారు. బాపు మరియు మీరు కంబైన్డ్ రూపంలో ఉండండి, విఘ్న వినాశకులుగా కాగలుగుతారు. బీజరూపి తండ్రితోటి ఈ సంబంధం ఉంటే అసలైనటువంటి యోగం ఉన్నటువంటి వాళ్ళు బేహద్దు దివ్య యోగంతో విఘ్న వినాశకులుగా అవుతారు. చూడండి, ఇక్కడ చక్కగా కంబైన్డ్ స్వరూపము, బీజరూపి బాపుతోటి సంబంధము అనేటువంటి మాటతోటి సర్వశ్రేష్ఠ సంకల్పం అనే బీజం ఎప్పుడూ కూడా ఫలీభూతంగా తయారు అవుతూ ఉంటుంది. దీంతో ప్రత్యక్ష ఫలితాన్ని తినేటువంటి వాళ్ళుగా అవుతారు. సదా సంతృప్తిగా ఉండేవాళ్ళు, సంతుష్టమణులు. ఇలా బేహద్దు అపురూపమైన ప్రియమైన పిల్లలకి బేహద్దు మా యొక్క యాద్ ప్యార్ మరియు నమస్తే. ఈరోజు త్రిమూర్తి కలయిక అనగా ముగ్గురు కలుసుకుంటూ ఉన్నారు. జ్ఞాన సూర్యుడు మరియు జ్ఞాన చంద్రమ, బేహద్దు జ్ఞాన నక్షత్రాలు. బేహద్దు జ్ఞాన సూర్యుడు, బేహద్దు జ్ఞాన చంద్రమ ముగ్గురు కలుసుకోవటాన్నే త్రిమూర్తి కలయిక అంటారు. ఈరోజు ఈ త్రిమూర్తి కలయికను బేహద్దుగా మనం అందరం చూస్తూ ఉన్నాము. అంటే త్రిమూర్తి కలయిక బ్రాహ్మణ ప్రపంచంలోనే విశేషంగా మధుబన్ మండలంలో జరుగుతుంది అంటూ ఉంటారు. మధుబన్ అంటే ఎక్కడైతే జ్ఞాన మురళి, దివ్య మురళి మ్రోగుతూ ఉంటుందో అదే మధుబన్, మధురమైనది వనము అని. ఇక ముందు కూడా చాలా మంచి మహావాక్యాలు చెప్పేవాళ్ళు. ఆకాశం అనేటువంటి తారామండలంలో చంద్రుడు, నక్షత్రాలు ఉంటూ ఉంటాయి రాత్రిపూట. స్థూలమైనటువంటి ఆకాశం అనేది కాదు. ఇక్కడ ఆకాశ మండలంలో నక్షత్రాలు, చంద్రుడు అంటే ఇక్కడ బేహద్దు మధుబనము, బేహద్దు జ్ఞాన సూర్యుడు, చంద్రుడు, జ్ఞాన నక్షత్రాలు. ఇది ఎంత అద్భుతమైనటువంటి విషయమో చూడండి. బేహద్దు మధువనం యొక్క మండలము అని అంటే దీని యొక్క బేహద్దు అర్థంలోకి మనం వెళ్ళాలి. చంద్రుని ద్వారా స్నేహం అనేటువంటి విశేష వరదానం లభిస్తూ ఉంటుంది. జ్ఞాన సూర్యుడి ద్వారా జ్ఞాన ప్రకాశం యొక్క శక్తి విశేష వరదాన రూపంలో లభిస్తూ ఉంటుంది. ఈ ఇద్దరితోటి లవ్లీగా మరి లైట్ హౌస్గా అయిపోతూ ఉంటారు. ఈ రెండు శక్తులు సదా ఎప్పుడు తోడుగానే ఉంటూ ఉంటాయి. మా యొక్క వరదానము, బాపూజీ యొక్క వరదానాలు రెండు సదా సఫలతా స్వరూపులుగా బేహద్దు నక్షత్రాలను, బేహద్దు పిల్లల్ని తయారు చేస్తూ ఉంటుంది. ఇలాంటి సఫలత నక్షత్రాలు మీరంతా కదా అంటున్నారు. మా సఫలతా నక్షత్రాలు కూడా అందరికీ కూడా సఫలతా స్వరూపులుగా అగుటకు సందేశం ఇచ్చుటకే వచ్చారు. చూడండి ఎంత బాగా రాశారు ఈ పాయింట్ అంటున్నారు. మా నేను కూడా ఫస్ట్ టైము చూస్తూ ఉన్నాను బేహద్ కా మధువనం అని. ఈ మాట ఇప్పుడిప్పుడే రాయటం జరుగుతుంది. అంటే బేహద్దు పిల్లలు అన్ని చోట్ల మేల్కొంటూ ఉన్నారు. బేహద్దు మధువనంలో ఉన్నటువంటి నక్షత్రాలు, ఆ వర్గానికి సంబంధించినటువంటి ఆత్మలు ఆయా బేహద్దు కార్యక్రమం చేస్తూ ఉన్నారు. అందరి యొక్క ముఖ్య లక్ష్యం ఇదే. మనం మన కార్యాన్ని సక్సెస్ చేసుకొని వాపసు తిరిగి వెళ్ళిపోవాలి. ఎందుకని అంటే ఇప్పుడు సమయం అంతిమం నడుస్తూ ఉంది. అందరికీ కూడా సుఖము, శాంతి ప్రాప్తిని ఇచ్చి వాళ్ళకి ముక్తి, జీవన్ముక్తి ఇవ్వాలి అనే. ఇక్కడ వారి యొక్క స్వార్థంతో ఏమీ ఉండదు. అల్పకాలిక సాధనాలతోటి వాళ్ళు ఎంత సుఖంగా అనుభవిస్తూ ఉన్నా లక్ష్యమైతే ఉన్నది కదా, విశ్వ పరివర్తన అని. లక్ష్యము స్వప్రతి, సర్వ ఆత్మల ప్రతి సుఖము, శాంతి అందరికీ అందాలి అనేటువంటిది బాగుంది. లక్ష్య ప్రమాణంగా స్వార్థకరణం వల్ల ధారణ చేయలేకపోతూ ఉన్నారు.
అందుకనే లక్ష్యంలోనూ లక్షణాల్లోనూ తేడా వస్తూ ఉంది. సఫలతని పొందలేకపోతూ ఉన్నారు. ఇలాంటి మాటలు, శబ్దాలు ఎప్పుడైతే వాళ్ళకి అర్థమవుతూ ఉంటుందో అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళు గ్రహించగలుగుతారు. ఇది ఏదైతే ఉన్నదో కరెక్ట్ ఏంటి అనేది అర్థం చేసుకోగలుగుతూ ఉంటారు. తమ యొక్క కార్యక్రమంలో సంతృప్తి, సఫలతను సహజంగా పొందగలుగుతూ ఉంటారు. ఒక్క మాటలోనే తేడా వాళ్ళకు అర్థమైపోతూ ఉంటుంది. సదా కళా క్లేశాలు, హల్చలు ఈ ప్రపంచంలో మొత్తం కూడా సమాప్తం అవుతూ ఉంటాయి. విశ్వం యొక్క నలుమూలలా కూడా దుఃఖము, అశాంతి అనేది కలగవచ్చు. అయినప్పటికీ కూడా సేవా భావనతోటి ముందుకు వెళ్తూ ఉంటే స్వార్థము అనేది, ఈ హంగామా, కళాక్లేశాలు అన్నీ సమాప్తమవుతాయి. మీ యొక్క ఎవరి యొక్క ఆక్యుపేషన్ అయితే విశ్వ పరివర్తన, విశ్వ కళ్యాణం ఉంటుందో వాళ్ళ కార్యక్రమంలో ఆరంభం చేస్తున్నప్పుడు కొంచెం కష్టము, నష్టము, బాధ వస్తూనే ఉంటాయి. బాధలు కలిగించే వాళ్ళు ఉంటూ ఉంటారు. కానీ మనం ఏదైతే సంకల్పం తీసుకున్నామో నిస్వార్థ సేవ కోసం ఈ సంకల్పాన్ని మనం దృఢం చేసుకుంటూ ఉన్నాం. లక్ష్యము, లక్షణాలులో కూడా నడుస్తూ కొంచెం మార్పులు జరుగుతూ ఉంటాయి. దీనికి మూల కారణము ఏదో ఒక వికారం వల్లే. దీని యొక్క బీజము ఏంటి అంటే స్వార్థం. అందరూ కూడా వాళ్ళ యొక్క లక్ష్యాన్ని పొందాలి అని, సఫలత లభించాలి అని అంటూ ఉంటారు. దీనికి తాళం చేయి ఒకటే, నిస్వార్థ సేవ. అప్పుడే సఫలతకు తాళం చేయి అనేది మీ చేతిలో పడుతూ ఉంటుంది. సఫలతకు తాళం చేయి ఏంటి అంటే బాపుని స్మృతి చేయటం, బాపు టీచర్ సద్గురు యొక్క పరిచయాన్ని అందరికీ ఇవ్వటం. ఇది బేహద్దు పిల్లల యొక్క కార్యక్రమం. హల్చల్ చూసి మీరు అచల్గా ఉండండి. సేవ యొక్క శ్రేష్ఠ సంకల్పంలో భిన్న ప్లాన్లను ఆలోచిస్తూ చేస్తూ ఉండండి. విశ్వం మొత్తంలో శాంతి మరియు శక్తి యొక్క సహయోగం ఇవ్వాలి. ధైర్యం లేని ఆత్మలకు సాహసాన్ని ఇవ్వాలి. ఇతరులకు ధైర్యం ఇప్పించుటకే మనం నిమిత్తమయ్యాము అని భావిస్తూ ఉండాలి. కానీ ఎప్పుడైతే మరి శంషాని అంటే శ్మశానం వైరాగ్యం వస్తూ ఉంటుందో అల్పకాలిక వైరాగ్యం అది. తర్వాత ఉత్సాహ ఉల్లాసం వచ్చినప్పుడు, తీవ్ర పురుషార్థం చేస్తూ ఉన్నప్పుడు బేహద్దు వైరాగ్యం వస్తుంది. బలహీనతలన్నీ కూడా ఈ వైరాగ్య వృత్తితో సమాప్తం అవుతూ ఉంటాయి. ఈ యొక్క లహర్ అనేది నడిపిస్తూ ఉండాలి. సదా పరిస్థితులు సేవా స్థితి శక్తిని పరివర్తన చేస్తూ ఉంటాయి. విశ్వ పరివర్తన స్మృతిలో ఉండండి. పరిస్థితులు ముందుకు మిమ్మల్ని భలే విడదీయకుండా అడ్డుకున్నా కూడా వాయుమండలాన్ని పరివర్తన చేసే మాస్టర్ సర్వశక్తివాన్ ఆత్మలము అనే సంకల్పం నడిపిస్తూ ఉంటే పరిస్థితులు కూడా తొలగిపోతూ ఉంటాయి. మానవ ఆత్మలో శ్మశాని వైరాగ్యం అల్పకాలికంగా ఉంటుంది. ఈ జ్ఞానం అంటే బాపు టీచర్ సద్గురు యొక్క పరిచయాన్ని ఎప్పుడైతే మీరు అందిస్తూ ఉంటూ ఉంటారో అప్పుడు బేహదు వైరాగిగా అయిపోతారు. వాళ్ళని అలా తయారు చేయాలి. ఇది పూర్వజ ఆత్మల యొక్క పని కాదు. ఎవరి పని అంటే బేహద్దు పిల్లల యొక్క పని. సమయం అనేది మీ రచన. మీరు మాస్టర్ రచయితలు. సమయాన్ని మీరు ముందుకు తీసుకొని వెళ్ళిపోతూ ఉండాలి. సమయాన్ని కూడా పరివర్తన చెయ్యాలి. మాస్టర్ రచయితలు బలహీనంగా ఉంటే సమయం అనేది ముందుకు వెళ్ళదు. మీరు మీ శ్రేష్ఠ సంకల్పంతో సమయాన్ని కూడా పరివర్తన చేయండి. సమయం విశ్వ పరివర్తన ఆత్మలకు తప్పకుండా సహాయం అనేది చేస్తూ ఉంటుంది. సమయాన్ని చూసి సమయం కదిలిస్తే ముందుకు వెళ్ళేవాళ్ళు కాదు. సమయానికంటే ముందుకు వెళ్ళేవాళ్ళు మీరు. సమయం మిమ్మల్ని నడిపించేది కాదు. మీరే సమయాన్ని కంట్రోల్లోకి తీసుకొచ్చి దాని ముందుకు తీసుకొని వెళ్ళేవాళ్ళు. ఇది బేహద్దు పిల్లలు చేసేటువంటి పని. సమయాన్ని సమీపంలోకి తీసుకురండి. అందరికీ సందేశాన్ని ఇవ్వండి. అనుభవం చేయించండి. స్నేహము మరియు సంబంధము కూడా పెంచుకుంటూ ఉండండి. ఇప్పుడు అధికారం తీసుకొనుటకు అందరినీ కూడా ముందుకు వచ్చే విధంగా చేయండి.
ప్రతి ఒక్క అడుగులో అనేక మంది ఆత్మల యొక్క పార్ట్ కళ్యాణకారి పాత్ర ఫిక్స్ అయి ఉంది. ఈ యొక్క పాత్రలో మీరు విశాల హృదయంతో ఉత్సాహ ఉల్లాసం తోటి వాళ్ళకు కూడా ఉత్సాహ ఉల్లాసాన్ని ఇప్పించండి. ఇది చాలా మంచి సేవ. ప్రేమ యొక్క పాత్రని అభినయించండి. బాప్ కరణ్ కరావన్ హార్ కనుక మీరు సాక్షి దృష్టిలో మీరు చూస్తూ ఉండండి. మనం మరి దేనికోసం ఏదైతే ఎదురు చూస్తూ ఉన్నామో బాపు మన చేత చేయిస్తూ ఉన్నాడు. పిల్లలు ఉత్సాహ ఉల్లాసంతో ధైర్యంతో ఉంటే బాపు కూడా గర్వకారణంగా ఉంటూ ఉంటుంది. ఇక ముందు కూడా బాపు పేరుని ప్రత్యక్షం చేసి ప్రఖ్యాతి చేసేటువంటి వాళ్ళు మీరే. మీ యొక్క ధ్వని ప్రతిధ్వనిస్తూ ఉంటుంది. ఎవరైతే కుంభకర్ణుల్లాగా కళ్ళు తెరుచుకొని నిద్రపోతూ చూస్తూ కూడా చూడనట్లే వింటూ కూడా విన్నట్లే ఉన్నారో వారి యొక్క భాగ్యాన్ని కూడా మీరు పరివర్తన చెయ్యండి. భాగ్యం కూడా మారిపోతుంది. భూమి తయారు అయ్యింది అంటే బీజం వేశారు, భూమిని దున్నుతూ ఉన్నారు. జ్ఞానం చెప్పడం, సంకల్పాలతోటి సేవ చేయటము అంటే బుద్ధి అనే భూమిని దున్నుతూ ఉన్నారు, సరి చేస్తూ ఉన్నారు. తర్వాత ఏం చేయాలి? బీజం అనేది నాటాలి. ఏం చేయాలి? కుంభకర్ణుల్ని మేల్కొల్పుటకు కర్ణులకు చెవులో సీసం కరగబోసి పోసినా లెగవరు. ఆహారం వాసన చూస్తేనే లెగుస్తాడు కుంభకర్ణుడు. అదేవిధంగా వాళ్లకు శాంతి, పరమతత్వం, పరం లైట్, పరమానందం, బేహద్దు జ్ఞానం అనేది టేస్ట్ కలిగించండి, రుచి చూపించండి. ఈ యొక్క రుచికి, వాసనకి, ప్రాప్తికి, ఈ శక్తికి కుంభకర్ణులు మేల్కొంటారు. ఇది బేహద్దు పిల్లల యొక్క కర్తవ్యం. తెలిసింది కదా? ఏం గ్రహిస్తూ ఉన్నారు? కుంభకర్ణులు ఎవరు అంటే భారతవాసి 9 లక్షల మంది. ఎవరైతే 5,000 సంవత్సరాల డ్రామా అంటూ ఇంకా సమయం ఉంది, ఇంకా సమయం ఉంది, 2036 వరకు కదా అని కుంభకర్ణుల్లాగా నిద్రపోతూ ఉన్నారు. వాళ్ళని మేల్కొల్పండి అంటున్నారు మా. అచ్చా, బేహద్కే బేహద్ పరం పరం మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై. నమస్తే. బాపూజీ దశరథభాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్లో రోజు బాపూజీ పెట్టేటువంటి తెలుగు వీడియోలు మీ మొబైల్కి నోటిఫికేషన్ రూపంలో రావాలి అంటే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి గంట సింబల్ని ప్రెస్ చేయండి. నోటిఫికేషన్ రూపంలో మీరు పొంది ఆ వీడియోలను చూస్తూ ఉండండి. రోజు అనంతభాయ్ లైవ్ వీడియోలు, ఇన్స్పిరేషన్, మోటివేషన్ స్పీచెస్ అప్లోడ్ చేస్తూ ఉన్నారు తెలుగు ట్రాన్స్లేషన్లో. ఇవన్నీ కూడా మీరు వింటూ ఉంటే మీరు మీ లోపల ఆత్మరూపి మరి బీజం వేసుకోవచ్చు, మేల్కోవచ్చు. సదా బేహద్దు వైరాగ్యంతో ఉత్సాహ ఉల్లాసంగా పురుషార్థం చేయొచ్చు. ఇలాగా మరి బాపూజీ వీడియోలను వింటూ అందరికీ కూడా షేర్ చేయండి. నమస్తే, ధన్యవాదాలు. పరం మహాశాంతి.